بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں؟ امید کرتا ہوں تمام خیریت سے ہوں گے۔ تیاری کیسی چل رہی ہے آپ لوگوں کی؟ اگر تو سست روی کا شکار ہے تو اب وقت بڑا تھوڑا رہ گیا ہے، اپنی تیاری کو جو ہے وہ تیز کریں۔ میری بھی کوشش ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ موک ٹیسٹ بنایا جائے، لیکن بعض اوقات کچھ مصروفیات کے سبب جو ہے نہیں بنا پاتا، لیکن ہر دوسرے دن تو انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ لازمی جو ہے نا میں بنا دیتا ہوں۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ موک ٹیسٹ نمبر 4 ہے اور فیڈرل پبلک سروس کمیشن لیکچر اردو اور سینئر ٹیچر ایلیمنٹری اردو کے حوالے سے ہے۔ اور کچھ لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ پیٹرن کے بارے میں، پیٹرن کے حوالے سے جو ہے میری ویڈیو چینل پر موجود ہے، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور ویڈیو کو میں سٹارٹ کرتا ہوں اس سے پہلے بس ایک چھوٹی سی یہی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اگر تو نئے ہیں، اور اگر پہلے سے دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ کس کتاب میں پہلی بار غالب کے اردو خطوط کی کل تعداد بتائی گئی؟ درست جواب ہوگا خطوط غالب کا تحقیقی مطالعہ۔ دوسرا سوال ہے کہ خطوط غالب کا تحقیقی مطالعہ میں کاظم علی خان نے خطوط غالب اردو کی تعداد بتائی، انہوں نے کتنی تعداد جو ہے وہ بتائی تھی؟ درست جواب ہوگا 871۔ اور اس کتاب کے خالق کا نام بھی اسی کے بیچ میں آ گیا ہے، یعنی یہ کتاب جو ہے وہ کاظم علی خان نے ترتیب دی تھی۔ تیسرا سوال ہے کہ خلیق انجم نے اردو کے غالب کے اردو کے خطوط کی کل تعداد کتنی بتائی؟ خلیق انجم نے 886 تعداد جو ہے وہ بتائی۔ چوتھا سوال ہے کہ نفائس اقبال کتاب کے خالق کون ہیں؟ جواب اس کا جو درست ہے وہ ہے عابد علی عابد۔ پانچواں سوال ہے کہ آپ بیتی علامہ اقبال کتاب کے مصنف ہیں؟ جواب اس کا ہوگا ڈاکٹر خالد ندیم۔ چھٹا سوال ہے کہ ذوف ضاف کرنا کا مطلب واضح کریں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے لعنت بھیجنا یا لعنت کرنا۔ ساتواں سوال ہے کہ روایت کا لفظ کس کی تنقید میں اہم ہے؟ جواب ہوگا ٹی ایس ایلیٹ۔ آٹھواں سوال ہے کہ قواعد کی روح سے مطلع خالی جگہ ہے؟ جواب اس کا ہوگا اسم ظرف زمان۔ نواں سوال ہے کہ غتربوت کرنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے گڈ مڈ کرنا، ملا دینا۔ دسواں سوال ہے کہ شعری لسانیات کتاب کس نے لکھی؟ درست جواب ہے انیس ناگی۔ 11واں سوال اردو زبان کا آغاز کتاب کے خالق کون ہیں؟ درست جواب ایوب صابر ہے۔ 12واں سوال ہے کہ غزل کی گردن بے تکلف اڑا دینی چاہیے، کس کا قول ہے؟ جواب ہوگا عظمت اللہ۔ 13واں سوال ہے کہ اہل زبان کی بول چال جس کے خلاف بولنا درست تصور نہیں کیا جاتا کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہوگا روزمرہ۔ 14واں سوال ہے کہ مختصر لغت بہار ہند کے خالق کون ہیں؟ اور اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا امیر مینائی۔ 15واں سوال ہے کہ نئی اردو قواعد کتاب کس نے ترتیب دی؟ جواب ہوگا عصمت جاوید۔ 16واں جو سوال ہے ہمارے پاس وہ ہے فیض احمد فیض نے اقبال پر کس عنوان سے کتاب لکھی؟ جواب اس کا ہوگا اقبال، یعنی اقبال کے ہی عنوان سے انہوں نے کتاب لکھی تھی۔ اگلا سوال ہے کہ درج ذیل میں سے کس نے لسانی تشکیلات کا نعرہ لگایا؟ جواب ہے اس کا افتخار جالب۔ 18واں سوال ہے کہ شبلی نعمانی نے کس کتاب کو مدلل مداحی کہا؟ جواب اس کا ہوگا حیات جاوید۔ سوال نمبر 19 ہے لفظ مشہور کی جمع کیا ہوگی؟ درست جواب ہے اس کا مشاہیر۔ 20واں سوال ہے کہ مسدس حالی قوم کا مرثیہ ہے، کس کا قول ہے؟ جواب ہے اس کا جی آل احمد سرور۔ سوال نمبر 21 ہے کہ اقبال بنیادی طور پر خالی جگہ تھے؟ جواب ہوگا اس کا شاعر۔ سوال نمبر 22 ہے کہ ایشیا کی ڈیوائن کامیڈی کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے جاوید نامہ۔ اگلا سوال ہے کہ اقبال کی زندگی میں بانگ درا کتاب کے کتنے ایڈیشن ہوئے؟
जवाब इसका होगा 3। चौथा सवाल है कि मारूफ मज़ा निगार अताउल हक कासमी कहाँ पैदा हुए? जवाब है अमृतसर। 25वां सवाल देखिए कि अताउल हक कासमी की किताब रोज़न दीवार से पर कौन सा अवार्ड मिला? जवाब होगा आदमजी अदबी अवार्ड। 26वां सवाल है कि शफीकुर रहमान की किताब दजला में मज़ामीन की तादाद कितनी है? जवाब है 4। 27वां सवाल है कि मिर्ज़ा गालिब रॉयल पार्क में किसकी तसनीफ़ है? जवाब होगा ए हमीद। 28वां सवाल देखें कि नज़्म कैसे पढ़ें, किताब के मुसन्निफ़ का नाम बताएं। जवाब है नासिर अब्बास नैयर। अगला सवाल है कि खीला बनाना का मफ़हूम क्या होगा? दुरुस्त जवाब है अहमक बनाना। 30वां सवाल है कि आलम नासूत से क्या मुराद है? इसका मतलब होता है दुनिया। सवाल नंबर 31 है कि उर्दू नावल की तनकीदी तारीख़ किताब के खालिक कौन हैं? दुरुस्त जवाब अहसन फ़ारूकी। 32वां सवाल है कि 20वीं सदी में उर्दू नावल किताब किसने लिखी? दुरुस्त जवाब इसका होगा यूसुफ सरमस्त। सवाल नंबर 33 है कि उर्दू इमला किसकी तहरीर करदा है? जवाब है रशीद हसन खान। सवाल नंबर 34 देखिए कि गाओ खुर्द होना से क्या मुराद है? इसका मतलब होता है ज़ाया होना। 35वां सवाल है कि उर्दू ज़ुबान का ताल्लुक़ पाली प्राकृत से किसने बताया? जवाब है शौकत सब्ज़वारी। 36वां सवाल कि अदबी तनकीद और असलूबियात किताब के खालिक कौन हैं? जवाब होगा गोपी चंद नारंग। सवाल नंबर 37 है कि ये मुंह और खाली जगह की दाल ज़रबुल मसल मुकम्मल करें। जवाब होगा मसूर। ये मुंह और मसूर की दाल। सवाल नंबर 38 है कि दारुल हुकूमत और दारुल सल्तनत कवायद की रूह से मिसालें हैं। दुरुस्त जवाब है इसका इस्म ज़र्फ़ मकां। सवाल नंबर 39 तनकीद और मजलिसी तनकीद किताब के खालिक कौन हैं? दुरुस्त जवाब होगा वज़ीर आगा। सवाल नंबर 40 है कि उर्दू में लिसानियाती तहकीक किताब किसने लिखी? जवाब होगा अब्दुस सत्तार। अगला सवाल है कि खुतबात इकबाल तस्हील व तफ़हीम किताब को किसने मुरतब किया? जवाब है जावेद इकबाल। सवाल नंबर 42 है कि गालिब के खतूत के अक्स पहली बार किस किताब में शाया हुए? जवाब होगा मुरक्का गालिब जो कि पृथ्वी चंद्र की किताब है। सवाल नंबर 43 देखिए कि खलीक अंजुम की किताब गालिब के खतूत की पहली जिल्द कब शाया हुई? दुरुस्त जवाब 1984। अगला सवाल है कि गालिब के कसाइद फ़ारसी कसाइद के उर्दू तर्जमे पर मबनी किताब कौन सी है? जवाब होगा नक्श हाय रंगा रंग। और सवाल नंबर 45 है कि गालिब के मुंतखब 33 अशार की शरह गालिब बोतीका के खालिक कौन हैं? जवाब होगा मशकूर हुसैन याद। सवाल नंबर 46 देखें कि उर्दू में ज़्यादातर जंगी इस्तिलाहात किस ज़बान से आईं? जवाब है तुर्की। अगला सवाल है कि फ़रहंग आमरा किसकी तसनीफ़ है? दुरुस्त जवाब अब्दुल्ला ख्वेशगी। इसी तरह सवाल नंबर 48 है कि लफ्ज़ अय्याग़ का क्या मतलब होता है? जवाब होगा शराब का प्याला। सवाल नंबर 49 देखिए कि किस ने मुल्की ज़बान के लिए सबसे पहले लफ्ज़ उर्दू मौला इस्तेमाल किया? दुरुस्त जवाब है शाहजहां। सवाल नंबर 50 हिंद यूरोपी ख़ानदान की किस शाख से उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ है? जवाब होगा हिंद आर्याई। और सवाल नंबर 51 है कि हाफिज़ महमूद शिरानी की किताब पंजाब में उर्दू कब शाया हुई? जवाब इसका होगा 1928। सवाल नंबर 52 देखें कि ऐसा जुमला जो एक मुब्तदा, एक ख़बर और एक फ़ेल से मिलकर बने कहलाता है? जवाब है इसका मुफ़रद जुमला। सवाल नंबर 53 देखिए कि फ़ाइल, फ़ेल, मफ़ूल किस जुमले के अज्जा हैं? नीचे 4 ऑप्शन हैं। दुरुस्त जवाब होगा जुमला फ़ेलिया। सवाल नंबर 54 कि फ़ेल की हालतें कितनी होती हैं? जवाब इसका होगा 3। सवाल नंबर 55 ख़त लिखा गया ये जुमला मिसाल है। नीचे 4 ऑप्शन हैं। दुरुस्त जवाब है फ़ेल मजहूल। अगला सवाल है कि किसने सबसे पहले बाकायदा तौर पर अज्जाए कलाम का निज़ाम वज़ा किया? जवाब है इसका अरस्तू। सवाल नंबर 57 देखें कि जुमला इस्मिया में मुस्नद अलैह होता है।
जवाब होगा मुब्तदा। सवाल नंबर 58 देखें कि हामिद तंदुरुस्त है, इस जुमले में मुस्नद क्या होगा? जवाब होगा लफ्ज़ यानी ऑप्शन जीम, तंदुरुस्त जो है ये दुरुस्त है। सवाल नंबर 59 देखें कि जब ज़ोर पैदा करने के लिए या वजाहत के लिए ज़मीर शख्सी के साथ मज़ीद अल्फाज इस्तेमाल हों तो कहते हैं। नीचे 4 ऑप्शन हैं, जवाब होगा ज़मीर माकूस। सवाल नंबर 60 है कि वो हरूफ जो हैरत, तासुफ या मुसर्रत को बयान करें कहलाते हैं। जवाब होगा हरूफ फिजाइया। सवाल नंबर 61 देखें कि लफ्ज़ की छोटी से छोटी इकाई जो मानी से मुताल्लिक हो कहलाती है। दुरुस्त जवाब है इसका सरफिया। सवाल नंबर 62 देखें कि लफ्ज़ असल का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है शहद। और सवाल नंबर 63 देखिएगा कि लफ्ज़ अकरब का क्या मानी होता है? जवाब होगा इसका बिच्छू। सवाल नंबर 64 है कि हुस्न लफ्ज़ का मुतज़ाद क्या होगा? जवाब है इसका कभी। अलिफ ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल नंबर 65 देखें कि लफ्ज़ आरिज़ा की जमोल जमा क्या होगी? इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है अवारज़ात। सवाल नंबर 66 है कि बेबाक का क्या मतलब होता है? इसका मानी होता है हिसाब चुका देना। सवाल नंबर 67 देखें कि लफ्ज़ यतीम की जमा क्या होगी? दुरुस्त जवाब है यतामा, यानी अलिफ ऑप्शन जो है ये दुरुस्त है। सवाल नंबर 68 ईद से ईदैन अरबी कवायद की रूह से क्या होगा? दुरुस्त जवाब है इसका तस्निया। सवाल नंबर 69 देखें कि दर्ज झैल में से गालिब के कलाम की शरह कौन सी है? नीचे 4 ऑप्शन हैं, दुरुस्त जवाब है नवाए सरोश। और आज की वीडियो का आखिरी सवाल और सवाल नंबर 70 है कि दीवाने गालिब का पंजाबी ज़बान में मंजूम तर्जुमा किसने किया? दुरुस्त जवाब इसका होगा असीर आबिद। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए कारआमद रही होगी। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।